जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुरु हरि शास्त्री जी महाराजनी जय। गुरु हरि योगी जी महाराजनी जय। गुरु हरि हरि प्रसाद स्वामी महाराजनी जय जय जय। प्रगट गुरु हरि प्रबोध स्वामी महाराजनी जय जय जय। हरि प्रबोधम परिवारनी जय जय जय। આવ્યા અક્ષરધામથી અવનીમાં જે દેહધારી થયા, આપ્યા સુખ અપાર ભક્ત जनने दिले धरी ने दया कीधा चारु चरित्र गान करवा, जेणे करुणा करी वंदो मंगल मूर्ति उर धरी। सर्वोपरि श्री हरि આવ્યા જે છે અક્ષરધામ દિવ્ય હરિનું, મુક્તો હરિ જ્યાં વસે, માયા પાર કરે અનંત જીવને, જે મોક્ષનું દ્વાર છે। બ્રહ્માંડો અનુતુલ્ય રોમ દિસતા, સેવે પર બ્રહ્મને, એ મૂલાક્ષર મૂર્તિને નમો સદા। ગુણાતીતા નંદને, જેના દિવ્ય સુદિવ્ય જે ચરિતમાં વિલસી હરિ તોરયા, સંબંધે થઈ શૂન્ય જે વિચરતા, દાસત્વધારી રહ્યા। આપે અક્ષર સુખ ભક્ત જનને, સુહૃદ બની સર્વદા, એવા સ્વામી પ્રબોધદાસ ગુરુને
भूल का सहूं सेवता, भूल का सहूं वंदता। वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गण गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गण गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गण गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गंगणपतये नमो नमः। विघ्नेश्वराय नमो नमः। लंबोदराय नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गण गणपतये नमो नमः। विघ्नेश्वराय नमो नमः। लंबोदराय नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गंगणपतये नमो नमः। विघ्नेश्वराय नमो नमः। लंबोदराय नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गण गणपतये नमो नमः। विघ्नेश्वराय नमो नमः। लंबोदराय नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गण गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गण गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण।
નારાયણ. બોલો સહજાનંદની જય, બોલો ગુણાતીતની જય. 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 બોલો અક્ષર પુરુષોત્તમની જય જય 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 જય. સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ. 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 સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ગણપતિ આયો બાપા રીતિ સિદ્ધિ લાયો. ગણપતિ આયો બાપા રીતિ સિદ્ધિ લાયો. ગજાનન આયો રીતિ સિદ્ધિ લાયો. ગણપતિ આયો બાપા રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો. ગણપતિ આયો બાપા રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો. ગજાનંદ આયો ગણપતિ આયો. ગજાનન આયો ગણપતિ આયો. ગણપતિ આયો બાપા रिद्धि सिद्धि लायो. गणपति आयो बापा रिद्धि सिद्धि लायो. गजानंद आयो रिद्धि सिद्धि लायो. गजानंद आयो रिद्धि सिद्धि लायो. શિવજીનો બાલ આયો ઉમિયાનો લાલ આયો. શિવજીનો બાલ આયો ઉમિયાનો લાલ આયો. આયો રે આયો બાબો લંબોદર આયો. શિવજીનો બાલ આયો ઉમિયાનો લાલ આયો. आयो આયો બાબો લંબોદર આયો. ગણપતિ આયો બાબો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો. ગણપતિ આયો બાપા રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો. ગજાનન આયો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો. ગજાનન આયો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો. निर्भय वाला ते तो नाम सुनायो. निर्भय वाला ते तो नाम सुनायो. गजानंद आयो एक दंत आयो है. गजानंद आयो एक दंत आयो. निर्भय वाला ते तो नाम सुनायो. निर्भय वाला ते तो नाम सुनायो. गजानंद आयो एक दंत आयो है. गजानंद आयो एक दंत लायो. गणपति आयो बापा रिद्धि सिद्धि लायो. गणपति आयो बापा रिद्धि सिद्धि लायो. गजानंद आयो
મોટી સૂંઢાળો આયો દેવ મહાકાય આયો હે મોટી સૂંઢાળો આયો દેવ મહાકાય આયો આયો રે આયો બાપો સુર્પ કરણ આયો હે આયો રે આયો બાપો સુર્પ કરણ આયો ગજાનન આયો બાપો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો ગજાનન આયો બાપો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો આયો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો હે ગજાનન આયો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો કાજ સુધારવા આયો ફૂલડા મેં લઈ બધાયો કાજ સુધારવા આયો ફૂલડા મેં લઈ બધાયો આયો રે આયો બાબા ચતુર્ભુજ આયો હે આયો રે આયો બાબા ચતુર્ભુજ આયો ગણપતિ આયો બાબો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો ગણપતિ આયો બાબા રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો ગજાનન આયો ગણપતિ આયો હે ગજાનન આયો ગણપતિ આયો હે ગજાનન આયો ગણપતિ આયો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જોઈ મૂર્તિ મનોહર તારી જોઈ મૂર્તિ મનોહર તારી માવારે મારા નૈણા લોભાણા જોઈ મૂર્તિ મનોહર તારી જોઈ મૂર્તિ મનોહર તારી માવારે મારા નૈણા લોભાણા મોડીડા ઉપર નવલ કલંગી મોડીડા ઉપર નવલ કલંગી શોભે છે અતિ સારી માવા શોભે છે અતિ સારી માવા રે મારા નૈણા લોભાણા જોઈ મૂર્તિ મનોહર તારી જોઈ મૂર્તિ મનોહર તારી માવા રે મારા નૈણા લોભાણા હેત કરીને હૈડાની ઉપર હેત કરીને હૈડાની ઉપર માળા મોતીડાની ધારી માવા માળા મોતીડાની ધારી માવા રે મારા નૈણા લોભાણા જોઈ મૂર્તિ મનોહર તારી જોઈ મૂર્તિ મનોહર તારી બાબા રે મારા
नैना लोभाणा। અતિરે શોભે છે છાતી ઉપડતી, અતિરે શોભે છે છાતી ઉપડતી, ચાલ જગતથી ન્યારી માવા, ચાલ જગતથી ન્યારી માવા રે મારા નૈણા લોભાણા જોઈ મૂર્તિ મનોહર તારી, જોઈ મૂર્તિ મનોહર તારી માવા રે મારા નૈણા લોભાણા। ब्रह्मानंद कहे आ छबियों पर, ब्रह्मानंद कहे आ छबियों पर, सर्वस्व नाखूं वारी मावा, सर्वस्व नाखूं वारी मावा रे मारा नैણા લોભાણા જોઈ મૂર્તિ મનોહર તારી, જોઈ મૂર્તિ મનોહર તારી માવા રે મારા નૈણા લોભાણા, માવા રે મારા નૈણા લોભાણા, માવા રે મારા નૈણા લોભાણા। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય। અખંડ રહે ને અંતરમાં, તું અખંડ રહે ને અંતરમાં, મારો સાથી બની મુજે સંગમાં, સાક્ષી બની અંગે અંગમાં, અખંડ રહે ને અંતરમાં, તું અખંડ રહે ને અંતરમાં, મારો સાથી બની મુજ સંગમાં, સાક્ષી બની અંગે અંગમાં, અખંડ રહે ને અંતરમાં, તું અખંડ રહે ને અંતરમાં। અતિ અગાધ મહતમ તારું, તું એના પામે પાર, તે મુજથી કેમ પમાય। અતિ અગાધ મહતમ તારું, તું ન પામે પાર, તે મુજથી કેમ પમાય।
મને મળ્યો એ કેફરો મેરોમમાં રાજી કરવાનું તાન એ વચન મારું નિશાન તું મને મળ્યો એ કેફરો મેરોમમાં રાજી કરવાનું તાન એ વચન મારું નિશાન નામ રટણ સેવા સ્મરણ નામ રટણ સેવા સ્મરણ મન રે તુજ જીવનમાં મારું મન રે તુજ જીવનમાં તું અખંડ રહે ને અંતરમાં મારો સાથી બની મુજ સંગમાં સાક્ષી બની અંગ અંગમાં અખંડ રહે ને અંતરમાં તું અખંડ રહે ને અંતરમાં યાવત ચંદ્ર દીવા કરો રહ્યા ગુરુ હરિ થકિયા પ્રત્યક્ષ શ્રીજી મહારાજ યાવત ચંદ્ર દીવા કરો રહ્યા પ્રભુ સ્વામી થકિયા પ્રત્યક્ષ શ્રીજી મહારાજ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ બોલીએ સહુ મંગમાં હરિ નામ બોલો મંગમાં હરિ નામ બોલો મંગમાં સ્વામી નારાયણ 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 સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ગુરુહરિ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, ગુરુહરિ યોગીજી મહારાજની જય, ગુરુહરિ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય, પ્રગટ ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામી મહારાજની જય જય જય, હરિપ્રબોધમ મહોત્સવની જય જય જય, દાસના દાસ થવાની જય જય જય. એવું કહેવાય છે કે ભારતીય હિન્દુ સંસ્કૃતિ ભગવાને જ્યારથી આ ધરતીની રચના કરી ત્યારથી ઘણી બધી સંસ્કૃતિઓનું નિર્માણ થયું અને એમાંથી ઘણી બધી સંસ્કૃતિઓ નાશ પણ પામી. પણ સૌથી જૂની જો કોઈ સંસ્કૃતિ હોય અને જે સૌથી લાંબી ચાલી હોય અને આજ પણ જીવંત પ્રણાલિકામાં માનતી હોય તો એવી ભારતીય હિન્દુ સંસ્કૃતિ છે. એટલું જ નહીં, એથી આગળ સૌથી વધારે ઉત્સવો જો કોઈ સંસ્કૃતિમાં ઉજવાતા હોય તો એ ભારતીય હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં છે. આપણે 2 વીક પહેલાં જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ ઉજવ્યો. આજે આપણે ગણેશ ચતુર્થીનો શુભ અને મહામંગલકારી દિવસ ઉજવવા માટે ભેગા થયા છે. અને ભારતીય હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં આટલા ઉત્સવો તો છે જ, પણ એમાં પણ ચાતુર્માસના 4 મહિના આવે એટલે તો ઉત્સવોની શૃંખમાલા ચાલુ થઈ જાય. તો વિચાર આવે કે આવા ઉત્સવો શા માટે એટલા બધા ઉત્સવો ઉજવીએ છે, એનું રીઝન શું? તો એક તો છે કે આવા ઉત્સવો ઉજવવાથી એક તક મળે છે
કે બધા ભેગા મળીને ઉત્સવ ઉજવીએ તો એકબીજામાં આત્મીયતાનો ભાવના પ્રગટે, એકબીજાથી નજીક આવવાની તક મળે. પણ એની સાથોસાથ આપણા હૈયાને વિશે ભક્તિનો ઉદય થાય. ભગવાન તરફ ચાલવાનું એક ડગલું જે આપણે કરવાનું છે એ આવા ઉત્સવો આપણને તક આપે છે. આપણે કઈ સંસ્કૃતિને બિલોંગ કરીએ છીએ એની જાણ આપણા હૈયાને વિશે અખંડ રહે અને આપણે જે ભગવાનને માનીએ છીએ એમાં વિશ્વાસ અને આશરો પણ દ્રઢ થાય એની તક આવા ઉત્સવો આપે છે. જે ગણેશોત્સવ આપણે ઉજવવા માટે ભેગા થયા છે તો ઘણા બધા ઇન્ડિયામાં બોર્ન એન્ડ બ્રોટઅપ પણ હશે. તો અહીંયા તો બહુ ઓછું જોવા મળે, પણ ઇન્ડિયાની ધરતી ઉપર તો ગણેશોત્સવ એટલે ખૂબ જ ધૂમધામથી ઉજવાતો ઉત્સવ છે. એમાં પણ નાના હતા ત્યારે બધા મિત્રો સાથે મિત્રોના ઘરે દર્શન કરવા જતા તો સૌથી વધારે કોઈ વસ્તુ ગમતી હોય તો ગણેશજીની મૂર્તિની સાથોસાથ પાછળનું જે ડેકોરેશન હોય, લાઇટિંગ હોય, એ બધું દર્શન કરવાનું ખૂબ ગમતું. પણ સ્વામીજી એક વસ્તુ કાયમ કહેતા કે ભગવાને દરેકમાં કંઈક ગુણ આપ્યા છે. ગણેશજી પણ ધરતી પર પ્રગટ્યા, એમના પણ જીવનમાં ઘણા બધા ગુણોનું દર્શન થાય. સ્વામીજી કહેતા કે આપણે એક ગુણોનો વિચાર કરતાં કરતાં પ્રાર્થના કરીએ, દર્શન કરીએ અને ભગવાન પાસે ગુણો માંગીએ તો ભગવાન આપણને એક ગુણ પણ બક્ષિસમાં આપે. જો આવી ભાવનાથી દર્શન કરીએ તો કદાચ ખરા અર્થમાં દર્શન કર્યા કહેવાય. ગણેશજીનું જીવન જોઈએ તો એવું કહેવાય છે કે એમની પાંચે ઇન્દ્રિય અંતર સન્મુખ હતી. એમનું જે આકૃતિ છે, એમનું શરીર છે એ નોર્મલ હ્યુમન બોડી અને એની ઉપર એલિફન્ટનું મોઢું છે. આમ એવું લાગે કે વિચિત્ર શરીર છે, પણ દરેક ઇન્દ્રિયનું કંઈક સિગ્નિફિકન્સ છે. સૌથી પહેલાં આપણે જોવા જઈએ તો એમનું મસ્તક ખૂબ જ મોટું છે. તો એનું સિગ્નિફિકન્સ શું છે? તો મોટું મસ્તક એટલે હાઈ થિંકિંગ, કે મોટા વિચારો કરવા, પોઝિટિવ વિચારો કરવા. હાઈ થિંકિંગના માં પણ સ્વામીજી કહેતા કે આપણું ધ્યેય હોવું જોઈએ જીવનનું કે નીચું નિશાન માફ, પણ નહીં નિશાન નહીં માફ. આપણે બધા શિબિરમાં પણ જે થીમ હતી ક્લેરિટી ઓફ ડેસ્ટિનેશન, એમાં પણ આના પર ઘણી બધી વાતો થઈ. તો જે ગણેશજીના મોટું મસ્તક છે એ આપણને શીખવાડે છે કે આપણે હાઈ થિંકિંગ કરવું, જીવનમાં એક ધ્યેય રાખવો. અને બીજું કે ઉમદા વિચારો કરવા, કે ઉમદા વિચારો એટલે કોઈનું અહિત થાય એ માટેનો ક્યારેય સંકલ્પ ન કરવો. આપણી સાથે ભલે કોઈએ ગમે તે વ્યવહાર કર્યો હોય, આપણો તિરસ્કાર કર્યો હોય, પણ ક્યારે એનું નેગેટિવ થાય એવો વિચાર ન કરવો. થી આગળ જઈએ તો એમના મોટા કાન છે. સ્વામીજી કાયમ કહેતા કે સ્પીક લેસ, લિસન મોર. મોટા કાનનું સિગ્નિફિકન્સ એ છે કે ગણેશજી પોઝિટિવ સાંભળવાનું અંગ રાખતા, કે જેટલું બને એટલું વધારે સાંભળતા અને ખૂબ જ ઓછું અને વિવેકી વાણી બોલતા. મોટા કાનનું બીજું સિગ્નિફિકન્સ એ પણ છે કે પોઝિટિવ વાતોની સાથોસાથ જે ભગવાનની કથા વાર્તા છે, ભગવાન અને સાધુના મહિમાની વાતો છે, એને સાંભળવાનો અંગ રાખવો. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એમની વાતમાં વાત કરી છે, પહેલા પ્રકરણની 15મી વાત, કે નવદા ભક્તિ આદિક સાધને કરીને જીવ શુદ્ધ થાય છે, પણ જેવા શબ્દે કરીને શુદ્ધ થાય છે એવો થતો નથી. શબ્દ જેવું કોઈ બળવાન નથી. જે આધ્યાત્મિક માર્ગે આગળ વધવા માટે સૌથી વધારે કઈ વસ્તુ જરૂરી હોય તો એ કથા વાર્તા છે. તો મોટા કાનનું સિગ્નિફિકન્સ ગણેશજી એમના જીવનમાં બતાવે છે કે આપણે પોઝિટિવ અને ભગવાનની કથા વાર્તા સાંભળવાનો અંગ રાખવો. પછી એમની નાની આંખ છે. નાની આંખનું સિગ્નિફિકન્સ એ છે કે આપણે કંઈ પણ કાર્ય કરીએ, આપણે દિવસ દરમિયાન ઘણા બધા કાર્ય કરતા હશું, પણ દરેક કાર્યની અંદર કોન્સન્ટ્રેશનથી કાર્ય કરવું, ફોકસ રાખીને કાર્ય કરવું. નાની આંખ એટલે જે પણ કરીએ એમાં ઊંડા ડૂબીને એના ઉપર જ નજર રાખીને ગોલ ઓરિએન્ટેડ જીવન જીવવું. પછી એમનું નાનું મોઢું છે. જેમ આગળ વાત કરી કે મોટા કાન અને નાનું મોઢું, સ્પીક લેસ, લિસન મોર.
તો સ્પીકલેસનું અર્થ એ છે કે એમની વાણી એકદમ વિવેકી હતી. સમજીને વિચારીને પછી યોગીજી મહારાજ એમની વાતોમાં વાત કરતા કે વાણી ઘીની જેમ વાપરવી, સત્ય, હિતકારી અને પ્રિય વચન બોલવું. તો એ દર્શન ગણેશજીના નાના મોઢાથી થાય. પછી એમનું મોટું પેટ છે. તો મોટા પેટનું સિગ્નિફિકન્સ શું છે? કે જીવનમાં ગમે તેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય, સારી હોય અથવા નરસી હોય, પણ બધી જ પરિસ્થિતિ કે બધા જ પ્રસંગોને પેટમાં પચાવી દેવા. એનું દર્શન એમના મોટા પેટથી થાય. તો એક સ્વામીજીનો સરસ પ્રસંગ છે. સ્વામીજી વર્ષો પહેલાં વડોદરાની ધરતી ઉપર હતા ત્યારે શૈલેષભાઈ ડૉક્ટર શૈલેષભાઈ એમનો ચેકઅપ કરતા હતા. ત્યારે ડૉક્ટર શૈલેષભાઈ ચેકઅપ કરતાં સ્વામીજીને કહ્યું કે સ્વામીજી, આપનું હૃદય જે છે એકદમ નાના બાળક જેવું છે. તો એવું કેવી રીતે? તો સ્વામીજીએ તો પહેલાં એક મીઠું હાસ્ય આપ્યું. પછી શૈલેષભાઈ ફરીથી પૂછ્યું કે સ્વામીજી, આનું રહસ્ય શું છે કે આપનું હૈયું એકદમ નાના બાળક જેવું છે? પછી સ્વામીજીએ કીધું કે જીવનમાં ઘણા બધા પ્રસંગો બને, કે સારા પણ બને, નરસા પણ બને, પણ કોઈ પણ પ્રસંગને હૈયા સુધી ના પહોંચવા દઈએ તો હૈયું ક્યારે આપણું ડેમેજ જ ના થાય. સ્વામીજી આટલી વાત કરીને રૂક્યા. પછી આગળ સ્વામીજીએ વાત કરી. તો સ્વામીજી પોતાનો પ્રસંગ ક્યારે ના કહે, પણ આ તો કરુણાએ કરીને આપણને સ્વાધ્યાય કરવાની તક મળે એટલે સ્વામીજીએ એમના જ પ્રસંગની વાત કરી કે અમે જ્યારે જૂના મંદિરે રહેતા ત્યારે ઘણા બધા અપમાનો થતા, પણ એ બધા અપમાનના પ્રસંગો પણ હૈયા સુધી આવવા નથી દીધા. પછી સ્વામીજી આગળ વાત કરી કે યોગીજી મહારાજને હૈયાને વિશે હાશ થાય એવો સરસ સમાજ તૈયાર થઈ રહ્યો છે. એનો આનંદ પણ છે, એને પણ હૈયા સુધી આવવા નથી દીધો. એટલે સારા અને નરસા પ્રસંગોને હૈયા સુધી આવવા નથી દીધા, એટલે હૈયું નાના બાળક જેવું છે. પછી સ્વામીજીએ આમ હૃદય ઉપર હાથ મૂક્યો અને સ્વામીજીએ કીધું કે અહીંયા ખાલી એક જ વસ્તુ છે, એ છે યોગીજી મહારાજની રૂમ. યોગીજી મહારાજની રૂમ સિવાય અહીંયા બીજી કોઈ વસ્તુ નથી, એટલે હૈયું નાના બાળક જેવું છે. અહીંયા ગણેશજીના જે મોટા પેટનું આપણે દર્શન કરતા હતા કે મોટા પેટનું સિગ્નિફિકન્સ જ એ છે કે જીવનમાં બનતા બધા પ્રસંગોને પચાવવા તો હૈયું નાના બાળક જેવું રહે. બીજું સિગ્નિફિકન્સ એ પણ છે કે આપણને ઘણા બધા ગુણોની વાતો બી કરે, ઘણા નેગેટિવ વાતો પણ કરે, પણ આપણા કોઈ ગુણોની વાત કરતા હોય તો એ ગુણોને પચાવવા, અને કોઈ નેગેટિવ વાત કરતા હોય તો એ નેગેટિવ વાતને પણ આગળ કોઈને ટ્રાન્સફર ન કરવી. તો ગણેશજીના આ બધા અંગોનું દર્શન છે. એમના જીવનમાં પણ ઘણા બધા પ્રસંગો બન્યા છે. તો આજે આપણે ગણેશ ચતુર્થી ઉજવવા માટે ભેગા થયા છે. તો ગણેશજીના જીવનમાં આપણે ડૂબવું છે. તો એમનું મહિમાગાન કરવા આપણે સભાની શરૂઆતમાં મહેશભાઈને પ્રાર્થના કરીએ કે તેઓ પધારે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુરુ હરિ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. ગુરુ હરિ યોગીજી મહારાજની જય. ગુરુ હરિ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. પ્રગટ ગુરુ હરિદાસાનું દાસ પ્રબોધ જીવન સ્વામી મહારાજની જય જય જય. હરિપ્રબોધમ પરિવારની જય જય જય. દાસના દાસ થવાની જય જય. ગણેશ ચતુર્થી ઉજવવા આપણે સૌ ભેગા થયા છીએ તો ગણપતિ દાદાનો જયઘોષ તો બને જ. ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા, ગણપતિ બાપ્પા. કુંદનભાઈ આગળ જેમ વાત કરી આપણને, આપણે હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં આપણો જન્મ થયો
ઉછરવાની તક મળી. કેટલા ભાગ્યશાળી છીએ આપણે બધા. દરેક હિન્દુ આપણા મહિનામાં દરેક ઉત્સવ આપણા ઋષિ મુનિઓએ વડીલોએ ગોઠવી દીધા. હજુ ગયા મહિને જ આપણે કૃષ્ણ ભગવાનનો પ્રાગટ્ય દિન ઉજવ્યો. હવે આજે સૌ આપણે ભેગા થયા છીએ ગણેશજીનો જન્મ ઉજવવા માટે, પ્રાગટ્ય દિન ઉજવવા માટે. હિન્દુ ધર્મની આપણી એક ખાસ માન્યતા છે દરેકની કે આપણા આત્માનો મોક્ષ થાય. એટલે કંઈક ને કંઈક આવા ઉત્સવો સમયનું આયોજન થાય, એમાં આપણે બધા ભેગા થઈએ અને ભગવાનની જે સ્મૃતિ એનું ગાન કરીએ, એમના લીલા ચરિત્રોનું ગાન કરીએ, એમના ગુણોનું દર્શન કરીએ. એમ કરતાં કરતાં આપણા આત્માની યાત્રા ભગવાન તરફ ચાલે અને આપણા આત્માનો મોક્ષ થાય. હરિપ્રસાદ સ્વામીજી ઘણીવાર એમની પરાવાણીમાં કહેતા કે શિવ શક્તિના ઉપાસક હોય એમને ગણપતિ જેવા સંત જોઈશે. રામ ભગવાનના ઉપાસક હોય તેમને તુલસીદાસ જેવા સંત જોઈશે. કૃષ્ણ ભગવાનના ઉપાસક હોય તેમને સુખજી અથવા ઉદ્ધવજી જેવા એવા સંત જોઈશે. અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનના જે ઉપાસક હોય તેમને ગુણાતીત એવા સંત જોઈશે 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 જ જ જ. એવા સંતની ઇમ્પોર્ટન્સ આપણા જીવનમાં કેટલી છે એ ઘણીવાર આપણને હરિપ્રસાદ સ્વામીજી, વર્તમાન કાળે પ્રબોધ સ્વામીજી પણ વાત કરી રહ્યા છે. પ્રસંગે એક તુલસીદાસજીની સાખી યાદ આવે છે કે રામ મિલન કે કાળ में जो तू भयो उदास तुलसी संगत शोधी ले राम जिन्हों के पास. ગણપતિ દાદાનું પ્રાગટ્ય એવા જ એક મર્મ સાથે થયું. તેમના ગુણોનું દર્શન કરીએ. એક વખત શિવજી તપશ્ચર્ય કરવા માટે ગયા. આ પ્રસંગ આપણને બધાને ખબર જ છે. હવે તો ડિજિટલ યુગમાં એટલી બધી સિરિયલ પણ થઈ ગઈ છે ગણપતિજી ઉપર ને ઘણા ભગવાન ઉપર, તો એમાં ઘણા બધા પ્રસંગો આપણે જોઈએ જ છીએ. એટલે આપણે વિઝ્યુલાઇઝ કરી શકીએ કે ગણપતિ દાદાનું પ્રાગટ્ય કેવી રીતે થયું, આપણને બધાને ખબર જ છે. પણ આજે આપણે એક યુનિક રીતે ગણપતિ દાદાનું પ્રાગટ્ય ઉજવવું છે. જેમ આગળ કુંદનભાઈ વાત કરી કે એમના ગુણોનું દર્શન કરી અને એ ગુણો આપણા જીવનમાં કેવી રીતે આવે, એના માટે આજે પ્રાર્થના, સ્વાધ્યાય, ભજન કરવાનો દિવસ. બાકી આવી તો ઘણી ગણેશ ચતુર્થી આપણે ઉજવી જ છે, પણ આજે આપણે કંઈક યુનિક રીતે ગણેશ ચતુર્થી ઉજવવી છે. શિવજી તપ કરવા ગયા એટલે પાર્વતીજીને મનમાં સંકલ્પ થયો કે હવે શિવજીની ગેરહાજરીમાં અહીંયા મારી રક્ષા માટે કોઈ જોઈશે. એટલે એમણે એમની દિવ્ય શક્તિથી એક બાળકનું સર્જન કર્યું અને એમાં પ્રાણ પૂર્યા. બાળકને નામ આપ્યું વિનાયક. વિનાયકે પ્રણામ કર્યા માતાજીને. માતાજીને પૂછ્યું મારા માટે શું આજ્ઞા છે. માતાજીએ કહ્યું કે તારે ફક્ત મારા ઘરની ચોકી કરવાની છે, બહાર દ્વારપાળ તરીકે સેવા કરવાની, અને મારી રજા સિવાય કોઈને અંદર આવવા દેવાના નહીં. આવી રીતે ઘણા દિવસો પસાર થઈ ગયા. વિનાયકજી દ્વારપાળ તરીકે સેવા કરે. એક દિવસ શિવજી તપશ્ચર્યા પૂરી કરીને પાછા આવ્યા. વિનાયક અનભિજ્ઞ છે, એ જાણતા નથી કે આ કોણ છે. શિવજી પ્રવેશ કરવા જાય છે. ગણપતિ રોકે છે, પૂછે છે કોણ છો તમે? તો કે હું પાર્વતીનો પતિ છું. વિનાયકજી કહે છે મને ખબર નથી, પણ અહીંયા ઊભા રહો, મારા માતાજી સ્નાન કરવા ગયા છે, સ્નાન કરીને આવે અને કહે તો તમને અંદર જવા દો.
વાર લાગે છે માતાજીને સ્નાન કરતા. એટલે શિવજી થોડા ક્રોધિત થાય છે અને એમના ગણોને કહે છે કે જાઓ પેલા બાળકને પૂછી આવો, મારે અંદર જવું છે. આ સિચ્યુએશનમાં આપણે આપણી જાતને અત્યારે મૂકીએ, આપણા જ ઘરમાં આપણને કોઈ પેસવા ના દે, કેવી હાલત થાય આપણી. ગણો જાય છે, ગણપતિને સમજાવે છે કે આ તો શિવજી છે, પાર્વતીજીના પતિ છે, તેમ એમને જવા દો અંદર. તો કે ના, મારી માતાએ મને આજ્ઞા કરી છે કે મારી રજા સિવાય કોઈને અંદર નહીં જવાનું. બહુ લાંબી રકઝક ચાલે છે. પછી તો યુદ્ધ થાય છે ગણો વચ્ચે અને વિનાયક વચ્ચે. એમાં ગણપતિજી ગણોને ખૂબ માર મારે છે અને સામે ગણો પણ પ્રહાર કરે છે, પણ વિનાયકનામાં તો જે માતાજીની શક્તિ હતી એટલે ગણોને દંડથી મારે છે, બુગલથી મારે છે અને બધાને ભગાડે છે. યુદ્ધ લાંબુ ચાલે છે. પછી શિવજી પોતે આવે છે. શિવજી પણ ક્રોધિત થઈને છેલ્લે પોતાનું ત્રિશૂળ વિનાયક ઉપર ફેંકે છે. આપણને બધાને ખબર છે કે શિવજીનું ત્રિશૂળ, કૃષ્ણ ભગવાનનું સુદર્શન ચક્ર અને બ્રહ્માજીનું બ્રહ્માસ્ત્ર, એનો કોઈ તોડ નથી. તો શિવજીના ત્રિશૂળથી વિનાયકનું મસ્તક છેદાઈ જાય છે. નારદજી આપણા હિન્દુ ધર્મમાં ખબર છે આવા ટાઈમે રેડી જ હોય, એટલે સમાચાર આપવા જાય છે માતા પાર્વતીને કે તમારા પુત્રનું મસ્તક શિવજીએ છેદી કાઢ્યું. એટલે માતાજી ક્રોધિત થાય છે, દ્રવિત થાય છે, બહાર આવે છે અને એટલો કલ્પાંત કરે છે અને સાથે સાથે એટલા ક્રોધિત બી થાય છે. એટલે પછી તો એમણે એમનામાંથી શક્તિ ઉત્પન્ન કરી માતા પાર્વતીએ, અને બધી શક્તિઓ જગતનો સંહાર કરવા નીકળી પડે છે. ત્રણેય લોકમાં હાહાકાર થઈ જાય છે. પછી બધા દેવો માતાજીને પ્રાર્થના કરે છે કે હે માતા, રક્ષા કરો, આવું ના કરશો તમે, નહીં તો આખા જગતનો પ્રલય થઈ જશે. માતા પાર્વતી કહે છે કે આનો ઉપાય એક જ છે કે મારા પુત્રને જીવિત કરો. શંકર ભગવાન કહે છે એ તો શક્ય નથી. પણ પછી એક રસ્તો વચલો કાઢે છે અને દેવો, મહર્ષિઓ અને ગણોને મોકલે છે કે તમે ઉત્તર દિશા તરફ જાઓ અને જે પહેલું મસ્તક તમને મળે એ લઈ આવો. એટલે પહેલું જ એક હાથીનું બચ્ચું જતું હોય છે, એનું મસ્તક કાપીને લઈ આવે છે. શંકર ભગવાન એ મસ્તક વિનાયકના શરીર ઉપર મૂકે છે અને અભિમંત્રિત જળનો છંટકાવ શિવજી ઉપર કરે છે અને બાળક વિનાયક જીવતા થાય છે. માતા પાર્વતી એક તરફ ખુશ પણ થાય છે અને એક પણ દુઃખી પણ થાય છે કે આવું વિચિત્ર શરીર જોઈને બધા એનો તિરસ્કાર કરશે કે એને કોણ પ્રેમ આપશે, એને બધા ધૂતકારશે. એટલે શિવજી એના બધા દેવોને સામે એવી વાત મૂકે છે પાર્વતીજી કે મારા દીકરાનું પ્રથમ પૂજન થાય અને બધા દેવોનો, ગણોનો પતિ થાય, એવા તમે આશીર્વાદ આપો, નહીં તો હું હજુ દુઃખી જ છું. એટલે શંકર ભગવાન માથે તિલક કરે છે અને આશીર્વાદ આપે છે કે બધા દેવોમાં તમારું પૂજન પ્રથમ થશે. અને હે ગણેશજી નામ આપે છે, હે ગજાનન, તમારું આજના દિવસે જે કોઈ સ્મરણ કરશે, એટલે કે ભાદરવા સુધી ચતુર્થીના દિવસે, તે મનોવાંછિત ફળ પ્રાપ્ત કરશે, એવા આશીર્વાદ આપે છે. આ પ્રસંગ કહેવા પાછળનું તાત્પર્ય એ છે કે માતાજીએ આજ્ઞા આપી કે તારે દ્વારપાળ તરીકે સેવા કરવાની છે. એટલે પછી નો મેટર વોટ, નો કન્ડિશન, આજ્ઞામાં કોઈ યુક્તિ નહીં, ફક્ત ને ફક્ત માતા પાર્વતીની આજ્ઞા. એમાં પોતાનું જીવન પણ સમર્પિત કરી દીધું ગણપતિજીએ. પ્રસંગ ઉપરથી એક સરસ શ્લોક, મીન્સ કે એક સ્લોગન યાદ આવે સ્વામીજીનું, ડ્યુટી અન ટુ ડેથ.
એટલે ગણપતિજીના જીવનમાંથી આ પહેલા પ્રસંગમાંથી જ આપણને એવી પ્રેરણા મળે છે કે ભગવાન ધારક સંત તરફથી કોઈ પણ આવતી આજ્ઞા એમાં યુક્તિ નહીં. અહીંયા દર વર્ષે પ્રબોધ સ્વામીજી પધારે છે. આપણને ઘણીવાર એમની પરાવાણીનો લાભ મળે છે, ઘણી પણ આજ્ઞાઓ પણ આપણને આપે છે. પણ હું મારી જાત સાથે વિચાર કરું તો મેં કેટલી એમની આજ્ઞા સારધાર પાડી. પ્રબોધ સ્વામી દર વખત એકની એક વાત રિપીટ કર્યા કરે છે કે આપણે નિમિત્ત થઈને સેવા કરવી છે, નિમિત્ત થઈને સેવા કરવી છે. પણ એ કોન્સ્ટન્ટ આપણા મનમાં મન બુદ્ધિમાં એનું રટણ જો થયા કરે છે, આજે આ સેવા મળી, તક મળી, તો હું કોન્સ્ટન્ટ એવા જાણપણે સેવા કરી શકું છું? એ આજે વિચાર કરવાની જરૂર છે મારા માટે. બીજો શિવજીનો પ્રસંગ વિચારીએ તો જ્યારે ગણપતિજી અને કાર્તિકેયજી મોટા થઈ જાય છે એટલે શિવજી અને પાર્વતીજી એમના લગ્નની વાત વિચારે છે કે એમના લગ્ન કરીએ. એટલે આ વાત ગણેશજી અને કાર્તિકેયજીને મળે છે. એટલે કાર્તિકેયજી એમ કહે છે કે હું મોટો છું એટલે મારા લગ્ન પહેલાં થવા જોઈએ. ગણેશજી કહે છે મારા લગ્ન પહેલાં કરવા છે. એટલે માતા પિતાએ વચ્ચેનો રસ્તો કાઢ્યો કે જે પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરી ને પહેલાં પાછા આવે તેમના લગ્ન પહેલાં થાય. કાર્તિકજીનું તો વાહન મોર ઉડતા ફરે હતો અને ગણેશજીનું વાહન ઉંદર. ગણેશજી વિચારમાં પડી ગયા, ખૂણામાં બેસી ગયા. સ્વામીજી કહે ને આપણને ઘણીવાર, પ્રબોધ સ્વામી કહે છે કે ખૂણામાં બેસીને વિચારો. ગણપતિજી ખૂણામાં બેસી ગયા, વિચાર્યું. તરત માતા પાર્વતી યાદ આવ્યા. કેમ? તો કે માતા તો હતા જ પણ સાથે ભગવતી પણ હતા. ભગવતીની સાથે વાત કરી કે માતા હું તો આમાં હારી જ જઈશ, મારી તો આટલું શરીર, મારું વાહન ઉંદર, હું કેવી રીતે પહોંચી વળીશ, પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા ના કરી શકું. ત્યારે માતાએ રસ્તો બતાવ્યો કે શાસ્ત્રોમાં એવું કહ્યું છે કે માતા પિતાને બેસાડીને પૂજા અર્ચન કરીને એની પ્રદક્ષિણા કરવામાં જો આવે તો એ પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કર્યા બરાબર એનું ફળ મળે છે. ગણપતિજીએ તરત ચાલુ કરી દીધું, પૂજા અર્ચન કર્યું શિવજી પાર્વતીજીનું, પ્રદક્ષિણા ફર્યા. અને કાર્તિકેયજી પાછા આવ્યા એ ટાઈમમાં તો કોમ્પિટિશન પૂરી થઈ ગઈ હતી અને ગણપતિજીને વિનર ડિક્લેર થઈ ગયા હતા. આ એક પ્રસંગ પણ આપણને ઘણું શીખવાડી જાય છે. આપણને અહીંયા હરિપ્રસાદ સ્વામીજીએ, પ્રબોધ સ્વામીજીએ એવા સરસના ભગવતીની ગોદ આપી છે. કિશનજી આપણા સૌના આત્માનું જતન કરે છે. એની આજ્ઞામાં કોઈ યુક્તિ ના કરવી જોઈએ. પ્લસ એમની સાથે એવા ખુલ્લા દિલનો સંબંધ હોય તો જેમ ગણપતિજી ને ખાલી માતા પિતાની પ્રદક્ષિણા કરવામાં જ જીત મળી ગઈ, એમાં આપણે પણ એક નાના નાના એવા પ્રસંગોની સેવામાં નિમિત્ત બનીને પણ આપણે જીતી શકીએ છીએ. આવા પ્રસંગે એક સ્વામીજીનો એક પ્રસંગ યાદ આવે છે, જેમ આગળ વાત કરી કુંદનભાઈએ કે સ્વધર્મ. ગણેશજીનું જે સિમ્બોલિઝમની વાત થઈ કે આંખો, કાન, જીભ, એમનું મોઢું નાનું છે, જીભ છે, પણ સ્પીક લેસ, વર્ક મોર. વર્ષો પહેલા દિલ્હીમાં આપણા સંતો ફાર્મ હાઉસ પર રહેતા હતા. એક દિવસ ચોર રાત્રે ચોરી કરવા આવે છે. સંતો ત્યાં રહેતા હતા એટલે જાગી જાય છે. ચોરોને ખબર પડી જાય છે કે હવે જાગી ગયા છે એટલે ચોર ભાગી જાય છે, નાસી જાય છે. પણ એની કમ્પ્લેન સંતો પોલીસને કરે છે કે અમારે ત્યાં ફાર્મ હાઉસમાં આ રીતે ચોરો આવ્યા હતા અને ચોરી કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, તો તમે પકડો એમને. થોડાક દિવસ જાય છે અને ફરીથી સંતો રાત્રે સૂતા હોય છે ત્યારે ચોર ફરીથી ચોરી કરવા આવે છે અને આ વખતે તો બારી પણ તોડે છે. એટલે સંતો જાગી જાય છે, અવાજ થાય છે એટલે ફરીથી ચોર ભાગી જાય છે. પણ આ વખતે સંતો પોલીસને ત્યાં જાય છે તો ફરિયાદ તો કરે છે, પણ સાથે સાથે જે સંત હતા એમણે થોડા ઉગ્ર ભાવથી પોલીસને કહ્યું
કે એ ચોર હવે જો આવશે તો એના ટાંટિયા અમે ભાગી નાખીશું. પછી કહેતા નહીં તમે કે અમે કાયદો હાથમાં લીધો એમ. એટલે આટલી વાત કરીને સંતો જ્યાં પોલીસ સ્ટેશનમાંથી બહાર નીકળે છે ત્યાં જ સ્વામીજીનો ફોન આવે છે સંતો ઉપર. અંતર્યામીને સર્વજ્ઞ પુરુષ, એનાથી શું છુપાય? એનો કેમેરો આપણા ઉપર કોન્સ્ટન્ટ હોય જ છે. ભલે આપણને દેખાય નહીં, પણ આપણે ક્યાં ક્યાં લોચા મારીએ છીએ દિવસમાં, એ બધું જ સ્વામીજી અને પ્રબોધ સ્વામી જાણે છે. એટલે તરત જ હરિપ્રસાદ સ્વામીજીએ જય સ્વામિનારાયણ પાઠવ્યા અને પૂછ્યું કે શું ચાલે છે, બધું મજામાં? તો કે સંતો કે હા. પણ પછી લાગે છે કે સંત કહેવા માંગતા નથી, એટલે સ્વામીજી પૂછે છે કે ફાર્મ હાઉસમાં કેવું છે, બધું બરાબર છે? પછી સંતને લાગ્યું કે ના, હવે કહેવું જ પડશે. એટલે સંત વાત કરે છે કે સ્વામીજી આવી રીતે ચોર કરવાનો એટેમ્પ્ટ કરે છે, ચોરી કરવાનો, અને આ રીતે અમે પોલીસ સ્ટેશન આવ્યા હતા અને પોલીસને કમ્પ્લેન કરી છે. ત્યારે સ્વામીજી કહે છે કે તમે ફરિયાદ ભલે કરી, પણ તમારે એ વાક્ય નહોતું બોલવાનું કે જો ચોર ફરી ચોરી કરવા આવશે તો અમે એના ટાંટિયા ભાગી નાખીશું. એ આપણાથી ના બોલાય. કેમ? તો કે ચોરની તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ જવાબદારી લેશે અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ એનું જે કરશે, પણ તમે તમારા આત્મા ઉપર જે દ્વેષ ભાવ નાખી રહ્યા છો એના લીધે વાણીમાંથી વિનમ્રતા ગયો, વિવેક ગયો, તમારો ભક્તિ પ્રધાન વાણી આપણી ગઈ. એ ના થવું જોઈએ. આમ સ્વામીજી જાગ્રત કરે છે સંતને. સ્વામીજી ઘણીવાર કહેતા કે આપણા સત્સંગ સમાજમાં ફુવાજીની વાણી એટલે વિવેકવાળી, વિનમ્રતાવાળી, ભક્તિવાળી. આજના શુભ દિવસે સ્વામીજી, પ્રબોધ સ્વામીજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરવી છે કે હે સ્વામીજી, આપને ગમે છે એવી અમારી વાણી બને, ભક્તિ પ્રધાન, વિવેકવાળી, મહિમાવાળી, ભક્તોની સેવામાં ડૂબી જઈએ. જેમ ફુવાજી આપને રાજી કર્યા, કિશનજી આપને રાજી કરી શકે છે, એવી રીતે હે પ્રબોધ સ્વામીજી, અમે પણ આપને રાજી કરી શકીએ એવો આજના શુભ અને મંગલકારી દિવસે અમને બુદ્ધિયોગ આપો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. महेश भाई ने बात बताई गणेश जी के प्रसंगों में, गणेश जी के 2 या 3 प्रसंगों की उन्होंने बात की. गणेश जी का उन्होंने जो प्रसंग बताया, पार्वती माता जैसे संत थे उनके जीवन में, तो भगवान का महिमा क्या है उसका ख्याल उनको आया कि पार्वती माता ने बताया था उन्हें कि माता पिता का प्रदक्षिणा करना वो सारे संसार का प्रदक्षिणा करना उससे श्रेष्ठ है. तो ये बात उन्हें याद थी और जब प्रसंग बना तब उन्होंने ये आज्ञा को याद करके माता पिता की प्रदक्षिणा की, तो उनका जो प्रसंग था वो उसमें पास हो पाए. तो हमारे जीवन में भी ऐसे संत की अनिवार्यता है जो भी भगवान में मानते हैं. स्वामी जी एक बात हमेशा बोलते थे कि कोई भी भगवान में मानते हो, पर एक संत की गोद की अनिवार्यता है कि संत हमें भगवान तक पहुंचा सकते हैं. प्रबोध स्वामी जी 2023 के विचरण में सबसे ज़्यादा बात उन्होंने किसी टॉपिक पर की होगी तो वो विवेक है. और स्वामी जी भी गणेश जी की जब भी बात करते थे तब सबसे ज़्यादा उनको कोई गुण उनका प्रिय था तो वो गणेश जी का विवेकपूर्ण जीवन था. तो प्रबोध स्वामी जी ने एक परवाणी में विवेक की बात की थी कि विवेक की अनिवार्यता क्या है. तो उन्होंने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिए थे. उन्होंने एक राजा से शुरुआत की कि राजा हो तो उसका कितना बड़ा किंगडम होगा, कितने सारे लोग उसे फॉलो करते होंगे, वो जो कहेगा वो ही उसके किंगडम में चलेगा. पर राजा जैसा व्यक्ति हो पर उसके जीवन में विवेक ना हो तो भी वो दुखी रहेगा. फिर उन्होंने बात की आगे कि रंक हो, कोई गरीब व्यक्ति हो, उसके जीवन में भी विवेक की जरूरत है. उसके जीवन में भी अगर विवेक ना हो तो वो भी दुखी रहेगा. फिर राजा और रंग की बात करके उन्होंने हमारे लेवल पर आने के लिए आधुनिक काल की बात की
कि इस लोक में रहता कोई करोड़पति व्यक्ति हो, उसे भी उसका धन का कैसा वापर करना चाहिए, उसके जो उसके बेटे या बेटी हो उसके जीवन में विवेक ना हो तो वो भी अल्टीमेटली एक दिन दुखी होगा। तो विवेक मिलता कहाँ है, वैसा उन्होंने उनके परावाणी में पूछा कि ये विवेक कहाँ मिलता है। कि हमें काफ़ी लोग पूछते हैं कि विवेक कहाँ से मिलेगा। तो अगर आपको पता हो तो हमें बताओ कि कोई स्कूल या कॉलेज में या कोई बाजार में मिलता होगा तो हम उन्हें बता सके कि यहाँ विवेक मिलता है। फिर कोई उत्तर नहीं कर पाया। फिर प्रबोध स्वामी जी ने बात की कि विवेक तो सत्संग सभा भरने से मिलता है। ऐसे संत की गोद में रहेंगे तो क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, कैसा विचार करना चाहिए, ये विवेक हमारे जीवन में आएगा। स्वामी जी वचनामृत प्रथम 18 की काफ़ी बातें करते थे कि हमारी जो पंच इंद्रिय है वो हमेशा विवेकी होनी चाहिए। हमें पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव सुनना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव खाना है और पॉजिटिव वाणी बोलनी है। इस पर काफ़ी सारी बातें करते थे। स्वामी जी का एक प्रसंग है। एक बार स्वामी जी न्यूजीलैंड की धरती पर विराजमान थे और एक हरिभगत के साथ बातें कर रहे थे। तब स्वामी जी ने वो हरिभगत को पूछा कि न्यूजीलैंड की जीडीपी कितनी है। तो वो हरिभगत को तो पता नहीं था। ऑफ कोर्स हमें कोई पूछेगा कि जीडीपी एग्जैक्ट क्या है तो किसी को पता नहीं होगा। तो उन्होंने सर्च किया, फिर पता चला कि इतना जीडीपी है। तो उन्होंने एक्स नंबर बताया कि न्यूजीलैंड की ये जीडीपी है। तो स्वामी जी ने बोला कि न्यूजीलैंड की इतनी जीडीपी है, तू पूरा न्यूजीलैंड बेच दे, उसकी कीमत जितनी आएगी उससे भी ज़्यादा वैल्यू प्रथम 18 प्रमाणे जीवन जीवવાનો संकल्प तू करीश, उसका कीमत प्रथम 18 का न्यूजीलैंड की जीडीपी से भी ज़्यादा है। स्वामी जी को इतना प्रिय था प्रथम 18। और भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में आशीर्वाद भी दिए हैं कि जो पंच इंद्रिय है उससे हम पॉजिटिव रखेंगे, તમે આ પ્રમાણે વર્તશો તો તમે અમારી સર્વે સેવા કરી। તો આ ટોપિક ઉપર મનન ચિંતન શેર કરવા માટે આપણે સહિષ્ણુ સેવક પુષ્પકભાઈને પ્રાર્થના કરીએ કે તેઓ પધારે। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ગુરુહરિ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, ગુરુહરિ યોગીજી મહારાજની જય, ગુરુહરિ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય, પ્રકટ ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામી મહારાજની જય જય જય, દાસના દાસ થવાની જય જય જય। આ વર્ષે ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી મે મહિનાની અંદર ડાયરેક્ટ ઇન્ડિયાથી અહીંયા પધારેલા, મે 14 તારીખે। ત્યારે બહુ યુનિક હતું કે ફર્સ્ટ ટાઈમ પ્રબોધ સ્વામી યુએસ આવેલા, ન્યૂ જર્સી પધારેલા। તો એનો એક કદાચ બધાને યાદ હશે કે જ્યારે લેન્ડ થયા પછીના જે 4 દિવસ અહીંયા હતા એ 4 દિવસ ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજીએ સવારે પૂજાનામાં આપણને દર્શન આપેલા। અને આપણે બી એ ટાઈમે થોડું વહેલું ઉઠવું પડ્યું કે યુઝલી એ ટેવ નથી, પણ બધા ઉઠીને 6 પછી પહેલી દિવસો તો 6:30 વાગે પ્રબોધ સ્વામીજી આવી ગયેલા, એટલે પછીના દિવસે બધા 6, 6:30 બધી બધા આવી જતા હતા। તો ત્યારે ખાલી એક વિચાર કરતા હતા કે ધારો કે એ જ દિવસ ધારો કે પ્રબોધ સ્વામી લેન્ડ થયેલા, એના પછીના દિવસે આપણે ખાટલામાં હોઈએ અને વોટ્સએપ મેસેજ આપણા ઉપર આવે અને કહે છે કે ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીને અત્યારે ને અત્યારે એમને સભા કરવી છે। અને તમે ટાઈમ જુઓ તો સવારના 2:30 વાગ્યા હોય છે, 2:30 વાગ્યા હોય છે રાતના, સવારના જે બી કહેવાય। એટલે આપણે જોઈએ કે અને પછી ફોટો આવે કે 2:30 વાગ્યા પ્રબોધ સ્વામીજી આસન પર આવી ગયા હોય છે અને મેસેજ પર લખે છે કે જલ્દી આવો, પ્રબોધ સ્વામી આપણી રાહ જુએ છે અત્યારે જ।
એટલે આપણે વિચાર ખરેખર 2:30 વાગે આપણે સભા છે, જોવું પડશે. એટલે કદાચ નહીએ ફટાફટ ગાડીમાં બેસીને બધા આવી જાય. સવારના 3 વાગ્યા હોય એટલે આપણે પાર્કિંગ લોટમાં પાર્ક ગાડી બધા અડધા ઊંઘમાં હોય, અમુકના વાર એવા હોય, પણ આપણે આવી ગયા. અને ગુરુ હરિપ્રબોધ સ્વામીજી આસન પર બિરાજમાન છે અને હોલ ભરાઈ ગયો સવારના 3 વાગે. પછી વિજયભાઈ આવીને એમના માઇક પેલું ભેરવે અને પછી પ્રબોધ સ્વામી બહુ વાર સુધી ખાલી વિચારમાં બેસી રહે, કશું બોલે નહીં વિચારમાં. તો આપણને કેવું લાગે કે પ્રબોધ સ્વામીએ 3 વાગે સવારે આપણને બોલાયા, ગોષ્ઠી છે, માઇક છે, તો બી એ ઊંડા વિચારમાં છે. કઈ વાત આપણને એમને કરવી હશે, ગંભીર વાત હશે ને, કેટલી આમ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત હશે કે સવારે 3 વાગે આપણને જગાડીને અહીંયા સભા કરવી છે. પછી પ્રબોધ સ્વામી સ્ટાર્ટ કરે કે આ વાત મારે તમને કરવી છે, એ મને એવું છે કે હું તમને ન કરું, મારે તમને નથી કરવી, પણ તમે સ્વામીજીના છો, તમે મારા છો, એટલે હું આ તમને એક વાત કરું છું. પછી પ્રબોધ સ્વામી કહે તમે આ એક વાત કરશો, આ એક વાત હું જે કરું એ પ્રમાણે તમે તો વર્તશો તો હું તમને સર્વે આશીર્વાદ દઈશ, હું તમને બધું જ આપી દઈશ. તમારે માગવી નહીં પડે આશીર્વાદ, જોબના આશીર્વાદ, હેલ્થના આશીર્વાદ, ઘરના જે બી હોય આશીર્વાદ માગવા નહીં પડે, સર્વે આશીર્વાદ સામેથી તમને દઈશ. પછી પ્રબોધ સ્વામી કે હું તમને જે વાત કરું છું એ તમે જીવશો તો અક્ષરધામમાં ભેડા આપણે સદાય કાળ માટે સાથે રહીશું. કેટલી મોટી વાત સવારના 3 વાગે. તો આપણને લાગે ને કે આ કઈ વાત હશે, કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત હશે. તો એકચ્યુઅલી એવું થયું નહીં આપણે, પણ આવું જ કંઈક 250 વર્ષ પહેલા ભગવાન સ્વામિનારાયણે કેરળની ધરતી પર સવારના 3 વાગે બધાને બોલાયા. આસન પર બિરાજમાન હતા. પછી ભગવાન સ્વામિનારાયણે એવું સ્ટાર્ટ કર્યું પ્રથમ 18માં કે આ વાત હું તમને કરવા જઈ રહ્યો છું એ મારે તમને નથી કરવી, મારા મનમાં એમ કે હું ન કરું, પણ તમે મારા છો, હું તમને વાત કરું છું. અને ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ ખૂબ કૃપા કરીને આપણી સામે પ્રથમ 18ની વાત કરે છે. કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને ગંભીર વાત હશે કે એમ આપણને સિરિયસનેસ લાગે આ વાતની, એટલે કદાચ આવું એમને સમય પીક કર્યો હશે. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રશ્ન પૂછે છે બધાને કે આપણને પૂરા ગાંઠ ઉઠે છે, વિક્ષેપ આવે છે મનમાં, એનું શું કારણ હશે? ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે કે એનું કારણ તો આપણે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો જે છે એમાં આપણે પોઝિટિવ રાખીએ તો એ નેગેટિવ ઇનપુટ જાય છે, એટલે આપણને નેગેટિવ વિચાર આવે છે. પછી એક્ઝામ્પલ આપે છે કે કોઈ દારૂ કદાચ કોઈ પીધું હોય, મેં તો નહીં પીધું એટલે મને બહુ અનુભવ નથી, પણ એવું સાંભળ્યું છે કે કંઈક સારું ફિલિંગ આવે કે કંઈક બોડીના કોન્શિયસનેસમાંથી થોડુંક અવસ્થા જે કહેવાય એ અવસ્થા કદાચ દારૂથી આપણને મળી શકે, એવું સાંભળ્યું છે. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણ બી આ જ વાત કરે છે કે આપણે કંઈક ભાંગ પીધું હોય અને ત્યારે આપણા મનની શું પરિસ્થિતિ થાય, તો આપણે શું જોઈએ, શું બોલીએ, શું કરીએ, કાંઈ જ ભાન નહીં. કદાચ બીજે દિવસે સવારે ઉઠીએ ત્યારે બી આપણે બધું ભૂલી ગયા હોય કે આપણે શું કર્યું રાતે, એવું સાંભળ્યું છે, અનુભવ નથી. એવું ભાંગની અસર છે. એવી રીતે ભગવાન સ્વામિનારાયણ એક્ઝામ્પલ આપે છે કે આપણે જે બી વસ્તુ ખાઈએ, જોઈએ, સાંભળીએ, એ બધી જ અસર ભાંગ જેવી છે. પણ શેમાં? આપણા શરીર પર નહીં. શરીર તો આલ્કોહોલ આવે તો એથેનોલ જે આવે એને કારણે બોડીમાં પેલું સ્ટિમ્યુલેટ કરે, એના કારણે બધું બ્રેનને અસર કરે. પણ જે વસ્તુ આપણે સાંભળીએ છીએ, જોઈએ છે, એ કઈ રીતે કરતું હશે? તો એમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે કે જે બી વસ્તુ જોઈએ છે, ખાઈએ છે, સાંભળીએ છે, એની પાછળ એક ગુણ આવે છે, એક વાઇબ્રેશન આવે છે, જેના કારણે આપણા મનની અવસ્થા એવી થઈ જાય છે
ઇટ્સ બહુ બહુ ઝીણી વાત છે પણ બહુ અદ્ભુત વાત છે. એમાં એક સ્વામીજી એક પ્રસંગ કીધેલો કે આખી જિંદગી યાદ રાખો એવો પ્રસંગ છે મનન ચિંતનના પુસ્તકમાં, કે એરિસ્ટોટલ નામના એક બહુ મોટા વિચારક હતા. તો એક વખત એમના આશ્રમમાં એક દીકરી આવી અને દીકરીએ એરિસ્ટોટલને કીધું કે હવે મારે તમારી વિદ્યા શીખવી છે, તમારું જે જ્ઞાન છે મને આપો. એટલે એરિસ્ટોટલે રૂમમાં લઈ ગયા, બારણું ખુલ્લું રાખ્યું, વિન્ડો ખુલ્લી રાખી, દીકરી સામે બેસી અને પછી એરિસ્ટોટલ એમનું જે કથા કે જે હતું એમને દીકરીને વાત કરવા લાગ્યા. થોડી વાર થઈ અને એમની ભાવના બંનેની શુદ્ધ હતી. દીકરીને બી આમ કંઈક મેળો હતું એવી ભાવનાથી હતી અને એરિસ્ટોટલને બી કંઈક જે વિદ્યા હતી એમને આપવી હતી એ બી એમની ભાવના હતી. થોડી વાર થઈ એટલે કોઈ વ્યક્તિ આમ પેલું પસાર થતું હતું અને આમ પેલું ડોકું કર્યું કે શું ચાલે છે, કે જોયું તો આ જોયું કે એરિસ્ટોટલ છે અને એક રૂપાળી દીકરી છે અને વાત કરે છે. એટલે એના મન તરત નેગેટિવ વિચારવા લાગ્યા કે આ એરિસ્ટોટલ થોડો બનાવટી છે, એ ખરેખર શું કરે છે મને ખબર પડી ગઈ. આ તો મોટી મોટી વાત કરે છે પણ ખાનગીમાં તો બહુ બધું કરે છે. દૂરથી એને બહુ બધું વિચારવા લાગ્યા. કંઈ હતું નહીં, એ તો પોતાનું પેલું રિફ્લેક્શન હતું, અંદર કંઈક પેલું કચરો પડ્યો હતો એનું કંઈક પેલું રિફ્લેક્શન બહાર આવ્યું. એટલે 5-1 મિનિટ થઈ એ ઊભા રહ્યા અને અચાનક એરિસ્ટોટલ જ્યારે કથા કરતા હતા એટલે દીકરીને, તો એના મનમાં નેગેટિવ વિચાર આવવા લાગ્યા એરિસ્ટોટલને કે યાર આ દીકરી ખરેખર રૂપાળી છે. અને એ ટાઈમે એ દીકરી જે હતી એને એરિસ્ટોટલ માટે વિચાર આવેલા કે યાર આ એરિસ્ટોટલ બહુ જ સરસ વ્યક્તિ છે. બંનેના ભાવના ચેન્જ થઈ. એરિસ્ટોટલ બહુ વિચારક હતા એટલે તરત બાણું પાસે જોયું અને જે પેલો વ્યક્તિ ઊભેલો એને પૂછ્યું કે તું ખરેખર મને કે છેલ્લા 5 મિનિટ તું કયા વિચારમાં હતો, તું ખરેખર મને કે. અને ત્યારે પેલા વ્યક્તિએ ખુલ્લા દિલે વાત કરી કે હું આવ્યો ને મેં આટલા વિચારો હું કરતો હતો. આ પ્રસંગનું વર્ણન કરતા સ્વામીજી કહે છે કે આજુબાજુવાળી જે વ્યક્તિ શું વિચારે છે એના વાઇબ્રેશન બી આપણામાં આવી શકે. ખરેખર વિચારવા જેવું છે. બંનેની ભાવના સારી હતી પણ ત્રીજી વ્યક્તિ હતી એના કેવા વિચારો હતા જે કોઈને કીધું બી નહોતું, છતાંય પણ એના જે ખરાબ વાઇબ્રેશન એમાં ટ્રાન્સફર થયા. અને એટલા માટે પછી સ્વામીજી છેલ્લે લખે છે કે એટલા માટે પ્રથમ અઢાર ખૂબ અનિવાર્ય છે. અમુક વાર આપણને વિચાર આવે કે યાર આવો ખરાબ વિચાર પેલો ક્યાંથી આવી ગયો, આવું ખરાબ કરવાનું પેલું મન ક્યાંથી આવી ગયું. અમુક વાર પેલો વિચારે કે આવું મને વિચાર આવે છે, આવું થઈ ગયું મારાથી. પણ એમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે એનું રૂટ છે પ્રથમ 18 કે અરસપરસ જે વાઇબ્રેશન જે આપણે જોઈએ છે, કોણ વ્યક્તિ આપણી સાથે છે એના વાઇબ્રેશન આપણા આત્મા પર અને મનમાં પ્રિન્ટ થાય છે. બહુ જ જાગૃત રહેવાની આ વાત છે. સ્વામીજી એ લેવલે વાત કરી કે તમે ન્યુયોર્ક સિટીમાં તમે ચાલતા હો અને કોઈ વ્યક્તિ આમ પસાર થતી હોય ને તમે આમ ચાલતા હોય અને એ વ્યક્તિના વાઇબ્રેશન કેવા છે એ બી તમે ખાલી આમ પાસ થાવ તો બી તમારામાં ટ્રાન્સફર થાય. હવે વિચારવા જઈએ તો આપણે હવે સ્કૂલે જઈએ, કોલેજમાં જઈએ, જોબ પર જઈએ, ન્યુયોર્ક સિટીના સબવેમાં બી આપણે જઈએ, સ્ટ્રીટ ઉપર ચાલીએ, બધું જ કરીએ. તો પછી હવે શું કરવાનું? પ્રેક્ટિકલ એપ્રોચમાં શું છે? તો એમાં જ સ્વામીજી જ આપેલું. સ્વામીજી કહે કે તમે આમ ચાલતા હોય ને કોઈ આમ આવે તો તમારામાં સંસ્કાર ટ્રાન્સફર થાય. પછી સ્વામીજી કે તો ટ્રાન્સફર ન થાય જો તમે ભજન કરતા કરતા ચાલતા હોય તો ટ્રાન્સફર ન થાય જો કંઈક સ્મૃતિને વાગોળતા તમે ચાલતા હોય તો, જો ટ્રાન્સફર ન થાય તમારા ધ્યેયમાં ડૂબી ગયા હોય તો એ ટ્રાન્સફર સંસ્કાર ન થાય. બાકી એ થવાના છે. અને એટલા માટે જે પ્રથમ 18નો જે ઇમ્પોર્ટન્સ જે છે કે સ્વામીજીએ આપણને કેવા બનાવવા છે અને એની સામે આપણે જ્યારે બહાર જઈએ ત્યારે કેવા
ઇન્વાયરમેન્ટમાં શું ખાઈએ છીએ, બોલીએ છીએ, કોની સાથે ફરીએ છીએ, એના જે પ્રિન્ટ મનમાં જે આવે, જે આપણને કદાચ ખબર બી ના પડતી હોય, એ આ છે. બીજું એક બહુ સરસ પ્રસંગ છે, વેરી પ્રેક્ટિકલ પ્રસંગ છે, મને બહુ ગમે. વર્ષો પહેલાં કિશનજી છે તો એ ન્યુયોર્ક સિટીમાં જોબ કરતા હતા, અને લેકલેન્ડની જે બસ જે છે એ બી અહીંથી બસથી કમ્યુટ કરતા હતા જોબમાં. તો હવે એક દિવસ ન્યુયોર્ક સિટી જોબ કરતા હતા અને પાછા સ્ટેશને બેસીને આવતા હતા. અને હવે બસ તો એવું હોય કે કદાચ અનુભવ હશે કે તો જે ખુલ્લી સીટ હોય ત્યાં આપણે બેસવાનું, કોઈ બી અસાઇન સીટ બસમાં તો ન હોય. એટલે એમને વિન્ડો સીટમાં આવીને બેસી ગયા કિશનજી. અને બસ પાછા ન્યુયોર્કથી ન્યૂ જર્સી આવતી હતી, અને ત્યારે નેક્સ્ટ સ્ટોપે એક કપલ બસ પર ચડ્યું અને એમની બાજુમાં જે ખુરશી જે સીટ હતી એ ત્યાં બેસી ગયા. એટલે હવે એની સિસ્ટમ પ્રમાણે તમારાથી કશું પેલું કહેવાય બી નહીં કે કશું ઊભું બી ના રહે, થોડું વિયર્ડ લાગે. એટલે હવે યુ kind of stuck in that spot. એટલે પછી એ જે બે વ્યક્તિ જે ચડી એ બધું જાતનું બોલવા લાગ્યા, જે અયોગ્ય વસ્તુ કપલ હતા અને બધું વાત કરતા હતા. એટલે કિશનજી જાગ્રત. હવે આવું કાંઈ પ્રથમ અઢારમાં તેવું લખ્યું છે કે એના બધા વાઇબ્રેશન ટ્રાન્સફર થાય, અને એની સામે આપણે બસમાં બેઠા હોય અને કોણ આપણી બાજુમાં હોય તો ક્યાંથી આપણે આપણું કંટ્રોલ કરી શકીએ. એટલે બધી વાતો ચાલતી હતી. એટલે પછી કિશનજી મનોમન સ્વામીને પ્રાર્થના કરી કે સ્વામીજી, હું તો મારો આંખ બંધ કરી શકું અત્યારે, પણ હું મારા કાન તો નહીં બંધ કરી શકું. તો મારે તમારા ગમતા પ્રમાણે જીવવું છે, તો તમે એવું ન કરી આપો કે એમના જે શબ્દ છે મારા કાન સુધી અને મન સુધી પહોંચે નહીં. એવું પ્રાર્થના કિશનજીએ કરી બસમાં, અને 2-5 મિનિટ ભજન કર્યું. અને જે આખો જે પછી રસ્તો જે પાછો આવવાનો હતો એ એમાં પેલું લખ્યું છે કે એ જેટલા શબ્દ એ લોકો બોલ્યા, એક બી શબ્દ એમના કાન સુધી પહોંચ્યા નહીં, સાંભળ્યું બી નહીં. મીન્સ કે એ શબ્દ ભગવાનની તાકાત એવી છે કે જો આપણે પ્રાર્થના કરીશું અને સંકલ્પ કરીશું તો આજુબાજુ ગમે તેટલું ચાલતું હશે પણ આપણને સ્પર્શી નહીં શકે. એવી સ્વામીજીની તાકાત છે, એવી પ્રભુ સ્વામીની તાકાત છે. એટલે પ્રથમ અઢારની જેમ ક્રક્સ જે છે એ બહુ અદ્ભુત છે. બીજી એક સરસ વાત છે કે શું જોઈએ છે ને શું બોલીએ છીએ એ સંસ્કાર અંદર પડે છે. તો વર્ષો પહેલા હરિધામમાં એક સાધક હતા. તો એ સાધકને એવું થયું એક દિવસ કે આપણે બહાર મૂવી જોવા જઈએ. એટલે એને પ્લાનિંગ થઈ ગયું કે યુઝ્યુઅલી કદાચ કોઈને ખબર હશે કે પણ જે બપોરનો આરામનો જે સમય છે 2 થી 4, એમાં લગભગ બહાર કોઈ ના હોય. તો એને વિચાર્યું કે આ બપોરે 2 વાગ્યાનો સમય જે છે 1 વાગ્યાનો, તે હું બહાર જતો રહું. 2 કલાકની મૂવી છે, 1 થી 3ની મૂવી હતી, અને 3:30 પાછો આવી જાય એટલે કોઈને ખબર ના પડે. આવું એનું પ્લાનિંગ હતું. એટલે સ્વામી એટલે એનું બધું પ્લાનિંગ થઈ ગયું, અને અચાનક મેસેજ આવ્યો કે સ્વામીજી તને બોલાવે છે. એટલે પાછા ગયા. 3:30 થઈ ગયો બપોરનો. એટલે સ્વામીજી 1 વાગે જેવું સ્વામીજી આરામમાં બી જવાની તૈયારી હતી, અને સ્વામીજી એવું કીધું કે તમે પેલા સાધકને કે તમે મને એક્યુપ્રેશર કરો. એટલે પેલા સાધકે ટાઈમ જોયું તો કે 1 વાગી ગયો, ચાલો આપણે ફટાફટ એક્યુપ્રેશર કરી લઈએ, પછી આપણે સ્વામી પોડી જાય પછી આપણે જઈએ. એટલે સ્વામીના પગના એક્યુપ્રેશર કરતા હતા. 10-15 મિનિટ થઈ હશે, અને આમ બસ સ્વામીજી આમ એમની આંખો લગભગ બંધ થઈ ગઈ, અને એમને લાગ્યું કે હવે સ્વામી પોડી ગયા. એટલે એમને બંધ કર્યું એક્યુપ્રેશર, અને ધીરે રહીને રૂમની બહાર જતા હતા. અને સ્વામીજી બૂમ પાડી, ક્યાં જાઓ છો? એટલે પછી સાધક કે કંઈ બોલ્યા નહીં. પછી કે તું સૂઈ જાવ ને,
મારી બાજુમાં જ સૂઈ જાય અહીંયા નીચે. એટલે ક્યારે એવું ના થયું ને આજે જવું થયું. એટલે સાદેથી ના તો ના પડે, એટલે આવીને થોડી વાર સૂઈ ગયા. પછી એને વિચાર આવ્યો કે આપણે થોડી વાર સૂઈ જઈશું, પણ જ્યારે સ્વામીજી સૂઈ જઈશું પછી આપણે જઈશું, અને ભલે અડધી મૂવી આપણે સ્ટાર્ટ તો થઈ ગઈ હશે તો અડધી મૂવી આપણે જોવા મળશે. એટલે એ રીતે બાજુમાં સૂઈ ગયા. અને આમ થોડીક વાર ઊભા થવા ગયા એટલે સ્વામી ફરી વાર કે ક્યાં જાઓ છો? એટલે પેલા કે તો કાંઈ નહીં. એટલે પાછા આવીને સૂઈ ગયા. પછી જ્યારે જાગ્યા એટલે જાગ્યા બી ના કહેવાય, બીકોઝ આરામ જ નહોતો કર્યો, પણ જ્યારે 3:30-4 વાગ્યા જેવું જાગ્યા ત્યારે સ્વામીજીએ એમને તો અંતર્યામી, એમને તો બધું જ ખબર, ઈચ એન્ડ એવરી મોમેન્ટ શું કરીએ છીએ, શું વિચારીએ છીએ, આના પછીનું મારું શું પ્લાનિંગ છે, હું અહીંયા જઈશ, હું આ ખાઈશ, હું આપીશ, બધું જ એમને ખબર છે. હી નોઝ એવરીથિંગ. આપણે કહેતા નહીં એમની વિશેષતા છે. બાકી એટલે પછી એમને પૂછ્યું સાધકને કે ક્યાં જતા હતા? તો કે મૂવી જોવા માટે. સ્વામીજીનો જે એંગલ જે છે એ કોઈ વ્યક્તિ આ એંગલે વિચારી જ ના શકે. એમાં હવે કોઈ મૂવી જોવામાં એમાં શું ખોટું છે? 2 કલાકનું એન્ટરટેનમેન્ટ મળે, આનંદ થાય, કંઈક મજા આવે. પણ સ્વામીજીનું જે આપણા માટે જે વર્ષોથી કહે છે કે મૂવી નહીં જોવાનું, એનું કારણ કંઈક ક્રક્સ સ્વામીજી આ સાધકને આપ્યું. સ્વામીજી પછી કીધું કે તું જો મૂવી જોવા જઈશ તો એના જે સંસ્કાર જે છે અને એના પછી જે નેગેટિવ ઘાટ તારા મનમાં ઊભું થશે એ મૂવી જોયા પછી. અને એના જેવું છે, એક વખત વર્ષો પહેલા કિશનજી ગોષ્ઠી કરતા હતા, એમાં એમને એક પ્રથમ 18ની એક વાત કરેલી કે આપણે મૂવી જોવા જઈએ તો એનો એક એનોલોજી આપી કે આપણે ક્યારે કોઈ બી ગાર્બેજ કેન હોય તો આપણે ગાર્બેજ કેન ઊંચકીને આપણા માથા પર આમ પેલું એ કરીએ કે અમારા પર ઠાલવો, એવું ક્યારે કોઈને વિચાર બી ના આવે કે ગાર્બેજ કેન ઊંચકીને આપણા માથા પર આમ પેલું એ કરીએ. તો કિશનજી કે એક મૂવી જોવો એટલે આના જેવું છે, તમે ગાર્બેજ કેન ઊંચકીને તમારા માથા પર બધો કચરો ઠાલવ્યો અને એથી વિશેષ આપણે કોઈને પેલું પે કરીએ, લો $20 મારા મનમાં ગાર્બેજ ઠાલવો. એ એક્ઝામ્પલ છે. એનું કારણ એ છે, સ્વામીજીએ એવું કીધું કે મૂવીમાં રજગુણી અને તમગુણનો સંસ્કાર હોય, એ સંસ્કાર આપણા આત્મામાં ટ્રાન્સફર થાય. સ્વામીજી હંમેશા કહેતા કે મૂવીમાં સતી નથી આવતી. કેવા એક્ટ્રેસીસ આવતા હતા, આવે છે, કોઈ સતી નથી આવતી. મીન્સ કે એ જે વ્યક્તિના જે વાઇબ્રેશન છે, આપણે જે જોઈશું, ભાવથી જોઈશું, રાગે યુગ જોઈશું, એ બધું આપણના મનમાં પ્રિન્ટ થાય છે. અને ક્યારેક આપણને એ વિચારો સ્વરૂપે, એક્શન સ્વરૂપે બહાર આવશે કે આપણને આવું કરવાનું મન થઈ ગયું, આ જોવાનું મન થઈ ગયું ફોન પર, આ કંઈક પેલું બહાર જવાનું મન થઈ ગયું. એ ત્યાંથી ઊભું થાય છે. અને પછી એ સાધકને સ્વામીજીએ ખૂબ કૃપા કરીને એક વાક્ય છેલ્લે કહે છે કે મને દર્દ એટલે થાય છે તું મૂવી જોવા જો એનો, કે જો તું હૈયામાં કચરો ઠાલવું છું, અંતે તો એ મારે જ સાફ કરવું પડશે ને. અને આ છે સ્વામીજીનો પ્રેમ, કે આપણા હૃદયમાં જેટલો કચરો આવે એ આટલી આખી જિંદગી એ કચરો સાફ કરવામાં સ્વામીજીએ ને કાઢી છે. અને ખરેખર એમની જે ગોષ્ઠી જે છે કે નાની વસ્તુમાં કે એ તમે આમ કરો, જેની નાની મોટી આજ્ઞા આપે, અંતે સ્વામીજી આપણા દુશ્મન નહોતા કે તમે એવું કરો કે આ મૂવી નહીં જોવાનું, કે આવું નહીં કરવાનું, પણ આપણું ખૂબ હિત કરવું છે. ખૂબ હિત કરવું છે. He really wants to make us happy from the bottom of our heart. He wants us to always have positive thoughts. And it is for this reason why Swamiji emphasized to keep our senses positive. One thing that Swamiji mentioned about Pratham Adhar that's very unique, it's one word that he gave in a goshti many years back. And the word was Ema Shu. So what? And it merely referred to the fact where if we do small things, something that may seem trivial at the moment, and we say, it's okay, so what? I'll just do this the one time. It's okay if I see this. It's okay if I eat this. It's okay if I hang out with this person.
It's okay, it'll be fine. If I live in that illusion, then that one or those two words, so what, emashu, a bhav that can degrade our thoughts, it can degrade our spirit, and it could take us away from Swamiji. And it's a very small thing. It starts with a very small thought. It's okay if I do it once. It's okay if I do it twice. It's okay if I do it 3 times. But the mind is such that once it does something once, it'll want to keep doing it again. To be sincere in the small things, to have a khatko, Swami used the word khatko. To be vigilant over the small things is important. And I'll share one example. Many years ago, about 10, 12 years ago, I was studying with Sarvesh Bhai in the same lab. And we were both doing research together. And for research, there are these big conferences. So there was one conference in our field called MRS, Material Research Society. And about 5,000 scientists from all around the world, from over 80 to 90 countries, they come to this one conference every year and share their research, share the latest research that they've done. And at this conference, people give presentations, like in a speech, and they also give poster presentations where you can design a poster and then present it, and people would come and ask you questions. So of all of these thousands of presentations, Sarvesh Bhai's poster was selected as the best poster in terms of research. Out of thousands, he was as the #1 poster, it was selected. That was the quality of his research. Then the director, so the process, they put the first place award on top of his poster, and they asked him to stand next to it to take a picture with the poster, just as to put on their website that this person won first place at the poster award, best research at the conference. And so the director comes, a photographer comes, and the director, said, stand here, puts the award on it, and then she hands him a glass of champagne. So he's like, what is this? And he's like, it's this champagne. And he's like, and then Sarvesh Bhai says, I don't drink. And then she says, oh no, that's fine. You don't have to drink it. It's just for the picture. It's just our customary thing in our pictures that we just hold a glass of champagne while we give you the award. So he's like, I know, but I don't drink, so I don't want it. So then she's getting a little she's saying, just hold it. I'm not asking you to drink champagne, just hold it in your hand and just take one picture, that's it. And Sarvesh Bhai then, to not even let the little things slide, he says that in order for me to get this award, if I have to hold this glass of champagne, I don't want the award then, you can keep it. And to tell him at that moment, and then she's like, okay, fine. And then the picture is still there. It still might be on the website, but his picture doesn't have the glass of. Now, it might seem trivial, a small thing, just holding a glass of champagne. But to not even let a little thing slide, emashu, so what if I see this once? If I just hold this glass, maybe the next time I see a glass, I might hold it. Next time I take a small sip, and I'll grow from there. But to be vigilant, the smallest things that can influence us, the smallest things that Swamiji has told us to do, to remain vigilant and to abide by those, that is perhaps the best preventative measure for a Prathamadar. Our Guru Hari Prabodh Swami, he's also very vigilant in the small things, not because he needs to be, but because he sets the best example for all of us. Many, many, many years ago, Swamiji gave a niyam to all the sadhako in Haridham to do 5 uppas every month. 2 Ekadashi, 2 Trij, and 1 Nom. And so for many years, he's been doing it. In Haridham, that, for us, twice a month, it's tough to do Ekadashi, and that too with, nachos and all of those things. But it's 5 proper upvases. So this year, just about 8-9 months ago, I was in India, and Guru Hari Prabodh Swami had just returned from a week-long Vichran in Ahmedabad. And usually in AVD, when he's there,
he has prasad, he has his lunch and dinner in the hall where all the sadhako and santo, they also have their meal as well. It's a big hall and they have their meal there. And so it's a good time for, for us to have darshan. So I usually try to plan it. So he usually comes for lunch around 12:15. So I get there early, eat, 11:45, so this way I can have darshan. And so one day, I had my lunch early, I was finished by about 12:05, and I was sitting there waiting for Prabodh Swami to come to have his lunch. And he didn't come. His dish wasn't laid out, the patlo wasn't prepared. So I just asked, is he not coming for lunch today? He's in AVD, he's not going out. There's no vichran or anything planned. So then the sant there, he tells me, "Ke aaje nathi awana jamma." I'm like, okay. Later that day, I run into Vijay Bhai, his assistant, Prabodh Swami's assistant. And I asked him that, "Aaje Prabodh Swami jamma na aaya, that Prabodh Swami didn't come to eat today?" And then Prabodh Swami said, and then Vijay Bhai said, "Ke in the morning, Prabodh Swami told me that while we were on Vichran in Ahmedabad, it was Trij. But because we were on Vichran, I wasn't able to do it because a lot of Hari Bhakto have prepared meals. So I'm making up the Trij Upvas today. So if you guys want to eat, it's fine, but I'm doing my Upvas today." And the whole day, Prabodh Swami he had an Upvas. Not because it was Trij, but because he missed it and he was making it up. Ek nani agnya, a smallest agnya that Swamiji did 10, 20, 30 years ago. To this day, this was in December of last year, Prabodh Swami still abides by it. Ke nani be je niyam, je agnya je Swamiji api, ima kyare na lopvi. એ જે સિન્સિયરિટી જે છે in the small things, બિલકુલ ગાફલતા નહીં. એ કદાચ ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીની આમ એક inspiration લેવા જેવી વાત છે. Something to really take inspiration from him. That if he's punctual in the small things in life, then what are those small things in life that I should be punctual about? What are those niyams? What are those small things that I can do on a daily basis such that I can make sure that I do what Swamiji has told me to do? And so for Pratham Adhar, in conclusion, there's just two things, listening to Swamiji's Goshtis and Guru Hari Prabodh Swamiji's Goshtis, two things that I was able to kind of come to a conclusion on, things that we can do to really abide by Pratham Adhar. The first is to really delve into the lives of Swamiji and of Guru Hari Prabodh Swami. Just by really appreciating and delving into their life, we can gain so much inspiration. Many of us may have heard the prasang where in Gornal Mandir 1950s, Swamiji, as Prabhudas Bhai, was washing dishes. And nearby, there were some women also washing dishes. And so in the group of youths where Swamiji was washing dishes, someone asked that we've been washing dishes for quite some time now, and who amongst us has not glanced once, taken a glance at the women who were washing dishes nearby? And it was Prabhudas Bhai who raised his hand and said, I didn't even know that the women were washing dishes there. In explaining this prasang, so Swamiji, through his extreme grace, explained this prasang. And then at the end, he gives one beautiful line. He says, "આ પ્રસંગ તમે 6 મહિના ખાલી વિશ્વાસથી વાગડશો તો ભગવાન તમને નિષ્કામી બનાવી દેશે." What's the sadhana? What is the sadhana for become nishkami, to become free of lust and desires? The endeavor is only that we keep these prasangs in the forefront of our mind, to do bhajan after thinking about these prasangs and asking for strength. Hey Swamiji, મને બળ આપો કે આવો પ્રમાણે મારે જીવવું છે, તમે મને બળ આપો. ભલે હું નથી જીવતો, ભલે મારાથી ન જીવાય. It's okay if I can't live according to this, but you give me the strength, you live that, and I want to live according to it. On top of that, Swamiji has said કે આપણે ભગવાનનો ગુણ લઈએ એ તો એક વાત છે. એક વાત એમાંથી બહુ જ બધું બળ મળી જાય. પણ અત્યારે એવા હરિભક્તો છે જેમના ગુણ લઈએ તો બી ભગવાન આપણને એવા બનાવી દે.
સ્વામીજીએ વર્ષો પહેલાં કીધેલું. This is like about 15-20 years ago. About 15 years ago. સ્વામીજી કહે કે કિશનજી છે, મનીભાઈ છે અને વિજુભાઈ છે. મનીભાઈ ફ્રોમ જર્મની અને વિજુ સર, હી ઇઝ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ AVM. આ ત્રણો મેરિડ છે. They're all Amrish and they're married. સ્વામીજીએ ગોષ્ઠીમાં એવું કીધેલું કે તમે કિશનજી, વિજુભાઈ અને મણિભાઈનો સ્વધર્મનો ગુણ લઈને સુઈ જશો તો બી ભગવાન તમને નિષ્કામી બનાવી દેશે. શું સાધના, what endeavor. Swami is not asking much of us. He's not asking us to put, like things around our eyes or to, stay aloof from society. He's not asking any of that. He's saying, do what you're doing, but just do small things, tweak small things in your daily routine such that your eyes, your senses, your mind, they remain positive. And at the end of the day, it's to really appreciate and delve into the life of Swamiji, the Prabodh Swami, that they've lived such a life, and even Hari Bhakta have lived such a life. The last thing is to do bhajan at night. To do bhajan at night. In a Goshti in 2007, Swamiji was explaining Pratham Adhar, and it's like, many times we think, I didn't fail today. I didn't, હું આજે નપાસ નહીં થયો. કદાચ એવું મનમાં એવું અભિનિવેશ આવે. ત્યારે સ્વામીજી, he gave a very small example. He says કે તમે ચાલતા હોય અને તમારે બધો વ્યવહાર તમારે કરવો પડે, એ તમારે કરવાનો, એમાં તો કોઈ જ પ્રશ્ન નહીં. કદાચ ભાઈઓ હોય, બહેનો હોય, જે આપણે જોબ પર જે નોર્મલ વ્યવહાર ચાલતો હોય, પણ કદાચ કોઈ દીકરી, કોઈ લેડી સાથે તમારે વાત કરવાની થઈ તો તમે એકવાર જુઓ અને વાત કરો, એમાં તો કોઈ જ પ્રશ્ન નથી. પણ તમે 10 ડગલા ચાલ્યા પછી તમે આમ ડોકું ફેરવો અને ફરી વાર જુઓ, એ તમે પ્રથમ પ્રમાણે નપાસ થઈ ગયા કહેવા. પછી કે તમારું કામ પૂરતું તમે કોઈ બેન સાથે, દીકરી સાથે તમે વાત કરો, એમાં તો કોઈ જ વાંધો નહીં. પણ તમે રાગે યુક્ત વાત કરો, આંખ મિલાઈને રાગેથી તમે વાત કરો, તો એ પ્રથમ પ્રમાણે લોભ કર્યો કહેવાય. પછી સ્વામીજી કે કદાચ આપણે ફિઝિકલ સ્વધર્મ રાખીએ, પણ મનથી બી આપણે સ્ત્રીને ભોગવીએ, એ બી સૂક્ષ્મ સ્વધર્મનો લોભ થઈ ગયો કહેવાય. તો આ કેટલી ઝીણી બધી વાતો છે કે કદાચ જાગૃતતાની વાત છે. અને આ જ ગોષ્ઠીમાં છેલ્લો પોઈન્ટ સ્વામીજીએ એવું કીધો, અને કદાચ આપણા માટે બેસ્ટ હોમવર્ક ટેક અવે, કદાચ કાંઈ જ ના યાદ ન રહે તો આ એક વસ્તુ સ્વામીજીએ કીધું કે આપણે ઇન્દ્રિયો આપણને પજવી ન જાય એના માટે આપણે શૂરવીર થવાનું. શૂરવીર. તો શૂરવીર માણસનું લક્ષણ શું હોય? શૂરવીર માણસ પેલું તલવાર કાઢે, પેલું બખ્તર હોય, આમ કે શું ના થાય, હાલો ફાઇટ કરીએ, આમ પેલો માચો હોય, માણે, એવું કંઈક આપણે શૂરવીર માણસનું કંઈક પેલું લક્ષણ હોય. સ્વામીજી કે શૂરવીર એને કહેવાય કે રાતે ભજન પ્રાર્થના કરીને સૂઈ જાય, એ શૂરવીર માણસનું લક્ષણ કહેવાય. શું છે શૂરવીર માણસનું લક્ષણ? શું? રાત્રે ભજન પ્રાર્થના કરીને સૂઈ જાય, એ શૂરવીર માણસ. પ્રથમ 18 પ્રમાણે 5 ઇન્દ્રિયોથી હું ક્યાં નપાસ થયો, એનો નફો ટોતો કરીને સૂઈ જાય, એ શૂરવીર. તો અંતે એ જ પ્રાર્થના કરવી છે કે અમે તો સંસારમાં જીવીએ છીએ, જોબ કરીએ છીએ, બધું જ વ્યવહારમાં છીએ, તો પડે યુદ્ધ લેવાની આ વાત છે. અમે કદાચ યાદ રાખીએ ન રાખીએ, પણ તમને ખૂબ 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 પ્રિય છે, ખૂબ ગમે છે, અમારું ખૂબ રૂડું કરવું છે અને તમને ગમે છે, એટલે પ્રથમ 18 પ્રમાણે 5 ઇન્દ્રિયો પ્રમાણે અમારે બી જીવન જીવવું છે. અને જો નપાસ થવાના છે જ, પણ રાતે એવું બળ આપજો કે 2, 5, 10 મિનિટ તમને સંભાળીને તમારા પ્રસંગોમાં ડૂબીને પ્રાર્થના કરીને સૂઈ જઈએ, એવું બળ બુદ્ધિને શક્તિ આપજો. એ જ પ્રાર્થના સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની છે. પુષ્પકભાઈએ વાત કરી પ્રથમ 18, એને એક સરસ પોઈન્ટ વાત કરી કે નાની નાની વસ્તુમાં પણ આપણે ખટકો રાખીએ અને ભગવાનના રાજીપાનું પાત્ર બનવું હોય તો સૌથી અનિવાર્ય જે સ્ટેપિંગ સ્ટોન છે આધ્યાત્મિક માર્ગની, એ છે પ્રથમ 18. તો નાના નાના એમને પ્રસંગો શેર કર્યા કે અત્યારે તો આપણે કેટલા બધા ભાગ્યશાળી છે કે એવો એક હરિપ્રબોધમ પરિવાર છે કે જેમાં ઘણા બધા મુક્તો એવો ખટકો રાખીને જીવે છે.
અને એવું જીવવા માટે શું કરવું જોઈએ તેમને પ્રાર્થના કરવાની વાત કરી, ભજન કરવાની વાત કરી. તો એ બધા જ સ્ટેપ્સ જે છે એ પ્રથમ 18 પાડવા માટે ખૂબ બળ આપનારા છે. તો આજે આપણે સરસ મજાનો ઉત્સવ ઉજવવા માટે ભેગા થયા છે, ત્યારે એક પ્રાર્થના કરવા જેવી છે કે જેમ સભાની શરૂઆતમાં આપણે વાત કરી કે ગણેશજીના સૌથી વધારે સ્વામીજીએ વાત કરી હોય તો એમના ઇન્દ્રિયોના વિવેકનું છે. તો આજે પ્રાર્થના કરવા જેવી છે કે જેમ તમારી ઇન્દ્રિયો પણ અંતર સન્મુખ હતી અને જેમ સ્વામીજીને પણ ખૂબ ગમે છે કે અમે ઇન્દ્રિયોનો આહાર વિહાર પોઝિટિવ રાખીએ, તે માટે સ્વામીજી પ્રબોધ સ્વામીજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરવા જેવી છે. આજની આપણી સભાનો અંત કરીએ એ પહેલાં 2-3 અનાઉન્સમેન્ટ્સ છે. આપણે નેક્સ્ટ વીકની જે સન્ડે સભા છે એમાં આપણે જળ ચીલનીનો ઉત્સવ ઉજવવાના. સભાનો ટાઈમિંગ સવારે 10:30 વાગ્યાનો છે. તો બધા ભક્તોને પ્રાર્થના છે કે પોતે તો પધારે જ, પણ એમના તમારા મિત્રો હોય, તમારા પરિવારના સદસ્યો હોય તો બધાને સાથે આપણે સભામાં લઈને આવીએ. સાથોસાથ આપણે આજની સભામાં ગણેશજીની આરતી આપણે શરૂઆતમાં કરીશું. અને એમાં આજે આપણા વડીલો છે એમાંથી રજની અંકલ છે જે વર્ષોથી સ્વામીજી સાથે જોડાયેલા છે, સ્વામીજીના અધિકારનું પાત્ર હતું અને એવા ને એવા જ મહિમાથી સેવામાં નિમિત્ત બને છે. પ્રબોધ સ્વામીજી સાથે પણ એવા જ સંબંધથી જોડાયેલા છે. તો એમના બર્થડે નિમિત્તે આજે ઠાકોરજીના થાળ છે. તો રજની અંકલ અને એમના પરિવારને પણ પ્રાર્થના કરીએ કે તેઓ આજની આરતીમાં જોડાય. સાથોસાથ જે પણ વડીલો આમંત્રણ સ્વીકારીને આજે પધાર્યા છે, જે પણ ભક્તો સભામાં પહેલી વખત પધાર્યા છે, એ સૌને પણ પ્રાર્થના છે કે આજની આરતીમાં જોડાય. સાથોસાથ આ વીકમાં જે ભક્તોનો બર્થડે ગયો છે એમાં વિરાટભાઈ પટેલ સાઉથ પ્લેનફિલ્ડ, વિરેનભાઈ ડોડિયા લેક હાયાવાથા, કૃણાલભાઈ દેસાઈ પારસીપની, પ્રસાદભાઈ રોહિત જર્સી સિટી, કરણભાઈ જર્સી સિટી, આશીષભાઈ પ્રજાપતિ, કાવ્યભાઈ મારુ પાઇનબ્રુક, શૈવિનભાઈ પટેલ પારસીપની, ઋષભભાઈ પટેલ પારસીપની અને હર્ષભાઈ પટેલ બુન્ટન. આ ભક્તોને પણ પ્રાર્થના છે કે તેઓ ઠાકોરજીની આરતીમાં આગળ પધારે. આપ સૌના દર્શન આવતી રવિવારની સભામાં કરીશું. સૌને જય સ્વામિનારાયણ. દાસના દાસ. सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव. रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची उटी कुमकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो भरा, झुणझुणती नूपुरे चरणी घागरिया. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव. पीतांबर फणीवर बंधना, सरळ सोंड वक्र तुंड द्विनयना, दासरामाचा वाट पाहे सदना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव. टांगण वडील चरण डोळ्याला पाहिन रूप तुझे, प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजिन भावे ओवाळे नमणे नमा. त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव. कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका
वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्र भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय अंतर्यामी, सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु, बळवंत बहुनामी। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी, चरण सरोज तमारा बंधु कर जोड़ी, प्रभु बंधु कर जोड़ी। चरणे शीश धराती, चरणे शीश धराती, दुख नाख्या तोड़ी। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी, नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनुधारी, प्रभु द्विज कुल तनुधारी। पामर पतित उद्धारा, पामर पतित उद्धारा, अगणित नर नारी। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी, नित्य नित्य नौतम लीला करता विनाशी, प्रभु करता विनाशी। 68 तीरथ चरणे, 68 तीरथ चरणे, कोटि गया काशी। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी, पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करशे, प्रभु जे दर्शन करशे। काल कर्म थी छूटी, काल कर्म थी छूटी, कुटुंब सहित दर्शे। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी, आवसर करुणा निधि करुणा बहु कीधी, वाले करुणा बहु कीधी। मुक्तानंद कहे मोती, मुक्तानंद कहे मोती, सुगम करी सेती। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी, जय सद्गुरु स्वामी। प्रभु जय अंतर्यामी, सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु, बळवंत बहुनामी। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी, प्रभु जय सद्गुरु स्वामी, प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। श्री सहजानंद स्वामी महाराज की जय, श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय, श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, राधा कृष्ण देवनी जय, हरे कृष्ण महाराज की जय, धर्म भक्ति घनश्याम महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, गुरु हरि हरि प्रसाद स्वामी महाराज की जय जय जय। प्रगट गुरु हरि
जय दासना दास थवानी जय जय जय। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય, પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. ગણેશ ચતુર્થી ઉત્સવના સૌને અંતરના જય સ્વામિનારાયણ. હવે આપણે ઠાકોરજી પાસે મંત્ર પુષ્પાંજલિ કરશું. મંત્ર અને પુષ્પ એ બંને રૂપી પ્રાર્થના આપણે ઠાકોરજી પાસે કરશું. આપણા વતી 5 વડીલો, પૂજ્ય લલિત કાકા, રજની અંકલ, ચંદ્રકાંત અંકલ, બધા 5 વડીલોના હાથમાં આપણે પુષ્પો આપીશું. પછી મંત્ર પુષ્પાંજલિના શ્લોકનું ઉચ્ચારણ થશે. પછી એ 5 વડીલો આપણા બધા વતી ગણપતિજી તથા ઠાકોરજીના ચરણોમાં પુષ્પ અર્પણ કરશે. આ બાજુ 5 વડીલ બહેનો છે, એમને પુષ્પ આપવામાં આવશે, એ પણ આપણા વતી ઠાકોરજીને અર્પણ કરશે. પછી જ્યારે મંત્ર પુષ્પાંજલિ પતે એટલે આપણે 1 બાય 1 ઠાકોરજી પાસે આવી, અહીંયા સેવકો ઊભા હશે, એ બધાને ફૂલ હાથમાં આપશે. એ ફૂલ આપણે ગણપતિ બાપા અથવા પ્રબોધ સ્વામીને ચઢાવવાના છે. ગણેશ ઉત્સવ આજે અહીંયા ગણપતિ બાપાની સ્થાપના કરી છે, એટલે આપણે અત્યારે જે સ્થાપના વિધિ છે એ નથી કરતા, કારણ કે આ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠિત મૂર્તિ છે. 2019માં ગુરુહરિ સ્વામીજીએ જ્યારે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરી ઠાકોરજીની, ત્યારે સાથે સાથે હનુમાનજી અને ગણપતિની પણ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા એમને કરી છે. મને દિવસ યાદ છે કે 2019નો જ્યારે ગુરુહરિ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજ અહીંયાથી શિકાગો પધારતા હતા, ત્યારે છેલ્લે દિવસે સ્વામીજી અહીંયા ઠાકોરજી પાસે પધારેલા. સ્વામીજીએ દરેક ડેરીએ જઈ થાળ અને ઠાકોરજીના દર્શન કર્યા અને પ્રસાદીનું કરેલું. પછી જતાં જતાં ગુરુહરિ સ્વામીજી પાછા પધાર્યા અને અહીંયા ગણપતિ બાપા પાસે એમને ઉપરથી નીચે ગણપતિ બાપાનો હાથ ફેરવ્યો. પછી હનુમાનજી પાસે ગયા, ત્યાં ઉપરથી નીચે એમને હનુમાનજીને હાથ ફેરવ્યો. પછી મને બોલાવ્યો ગણપતિ બાપા પાસે. મને કહેતું છે જ્યારે રાત્રે ગણપતિ બાપાને પોઢાડે ને ત્યારે એમનો હાર લઈ લેવાનો. તેવી રીતના આ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠિત મૂર્તિ છે હરિપ્રસાદ સ્વામી દ્વારા. તો આપણે બધાને એ પુષ્પની અંજલિ આપવાનો આપણને ચાન્સ મળશે. તો હવે આપણે મંત્ર પુષ્પાંજલિની શરૂઆત કરશું. अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै प्रवाल तुलसी दलमालतीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर लोकनाथ। हरि ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महे समे कामान कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यम् आधिपत्यमयं समन्तपर्यायि स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषान्तादा
परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येषः श्लोको अभिगीत मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद इति हरि ओं विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यान्धमति सम्पतत्त्रैर्धावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।